Namaskar and welcome to yet another episode of Nitya Darpan Kala Academy presents Parnika. Today in Parnika's episode we'll be joined by Bhagyeshri Pansare. Bhagyeshri Pansare is a ghazal singer, rather a female ghazal singer. So let's welcome her. She has a very unique voice quality, and at a very early age at a very young age she has received the lessons of music from her dad, that is none other than Ghazal Nawaz Pandit Bhimrao Pansare Dada. So let's welcome her and let's know about her journey into the music industry. So hopefully she'll be joining us within few moments. Let's see. I hope you are able to hear me. Meanwhile, don't forget to like our channel, that is our YouTube channel, Nitya Darpan Kala Academy channel. This videos, that is the series of Parnika, will be all the videos or all the interviews that we have taken in Parnika series will be posting on YouTube also. So don't forget to subscribe our channel, that is Nitya Darpan Kala Academy. Hopefully she is. I'm not able to see her. I think due to a technical error or internet issue, as you all know, because of the weather also, and lots of live interviews are taking place because of the lockdown also. So I think it's taking a time. Yeah, Sachin sir is there. Sachin Sushil sir, he was there. Hello, hi Mehek. I hope you all are doing great. And सर तुमचा मागचा इंटरव्ह्यू खरंच खूप छान होता. And thanks once again, thank you for sharing such a useful and important information with us regarding the documentary filmmaking. Thanks a lot. Hi. And Bhagyeshri Kute. Okay, let's see. Just a moment. She'll be joining us. फायनली पण आवाज येतोय का माझा? हो येतोय. एको येतोय थोडासा एक मिनिट बघ आता. येस, आता परफेक्ट आहे. ओके. कशी आहेस? मी एकदम मस्त. तू कशी आहेस? मस्त. कबीर कबीर मस्त. कबीर खेळतोय. Okay. Sachin sir has given. Thanks a lot. Appreciate. Listen to Bhagyeshri. Even me. सचिन दादा आता एवढी छान छान मी ऍक्च्युली ऐकत होते पेजवरच्या जे आर्टिस्ट येऊन गेले त्यांचं, की खूप छान आणि खूप छान लोक येऊन गेले. त्यामध्ये मला तू बोलवलंस नताशा. थँक्यू सो मच. Our pleasure. आणि गझल सिंगिंग मध्ये भाग्यश्री खूप आवाज येतोय? मला येतोय पण फिट होतोय आवाज.
हा ब्रेक होतो. एक मिनिट हा. मी नेटवर्क फुल आहे. नेटवर्कचा काही इश्यू तुला वाटत नाहीये मला. तुला येते ना? नाही इको नाही येते पण ब्रेक होतोय आवाज तुझा पण. हा ते आय थिंक I नेटवर्क think मुळे network मुळे नेटवर्कचाच काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. लाईव्ह इंटरव्ह्यू लाईव्ह खूप इंटरव्ह्यू चालू खूप चालू प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम होतो. ओके. ओके. भाग्यश्री, भाग्यश्री, you started you your journey. started your journey. ओके. हा प्रश्न सगळेच विचारतात मला हो आणि अगेन मी एक गोष्ट सांगेन की गाणं ओके डबल आवाज येतोय आपला मला असं वाटतं. मला नाही येते आता मला नाही इथे. येते आता इथे. जेव्हा तू जेव्हा बोलतेस तू तेव्हा तुला बोलतेस तेव्हा तुला मी बोलते मी तेव्हा मला बोलते डबल तेव्हा आवाज मला येतो. डबल आवाज येतो. येस. दॅट इज व्हॉट इज That is हॅपनिंग. what is happening. लेट्स Let's ओके लेट्स कंटिन्यू बिकॉज हे असं सुरू राहील मे बी. ऑडियन्स ऑडियन्स येतो. somebody from somebody audience from please. audience please. डबल आवाज डबल येतोय. आवाज येतोय. डबल ओ गॉड. ओ गॉड. कसं करू शकतो आता आपण मे बी नेटवर्कचाच इश्यू आहे बाकी तर मला काही वाटत नाहीये. हो हो तेच. एकदा एंड करून एकदा परत एंड जॉईन करून परत करायचं. जॉईन करायचं. चालेल एकदा तसं एकदा करून बघूया. ओके. आय ओके. एम आय एम येस. Hello, guys. Sorry for the technical issues and voice मध्ये खूप डिस्टर्बन्स होता and many of the people also told की डबल आवाज येतोय. तर ऍक्च्युअल मध्ये डबल आवाज येत होता. सो होपफुली आता डबल आवाज नाही येणार. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. Okay, she will be joining us within a few moments. Bhagyashri will be joining us within a few moments. And hello, yeah, hi Tejaswini. आवाज येतोय नीट? Let's see where is. हाय. Hi. हाय. हाँ. हा. आता परफेक्ट आहे. Okay. So tell us about your journey. ओके. फर्स्टली मी तुमच्या सगळ्यांची नृत्य दर्पण अकॅडमीची कला अकॅडमीची त्याचबरोबर तुझी एस्पेशली नताशा खूप थँकफुल आहे. खूप ऋणी आहे की तू मला इथे तुमच्या या पेजवर लाईव्ह बोलवलंय आणि सॉरी म्हणते की थोडासा टेक्निकल इश्यूमुळे आपल्याला उशीर होतोय. Why are you sorry for that? हा नो आणि आणि आता सुरुवात. हा. but we are blessed. कारण की गझल सिंगिंग इज मराठीमध्ये स्पेशली व्हेरी रेअर फिमेल व्हॉइसेस आर into ghazal industry. तर we are we are blessed to आम्हाला तुझी गझल ऐकायला मिळते. With your ghazal only we are going to हो नक्की. तर तू मला विचारलंस की एक ओव्हरऑल म्हणजे मी गाण्यात कशी वळले आणि कसं तर तर मला एकच सांगायचं की आमच्या घरात म्हणजे आई बाबांकडनं मला गाणं मिळालं आणि त्याचं बाळकडू म्हणतात ते अगदी लहानपणापासून मिळत होतं आणि असं गाण्यात वळेन किंवा गाण्याकडे जायचंय असं काही हेतू नव्हता. एक गाण्याचं एक संगीताचं वातावरण घरात आधीपासून मिळत होतं. सो दॅट वॉज द बेनिफिट. आणि त्याचबरोबर
आई बाबांनी कधी जबरदस्ती नाही केली की तू गाण्यात वळ किंवा तू गाण्यातच काहीतरी कर. हे म्हणजे हा सगळा माझा एक डिसिजन म्हण किंवा मी एक माझं हे ठरवलं. अर्थात आई बाबांच्या मदतीशिवाय हे शक्य नव्हतं. आणि असं करत एक जर्नी म्हणतात, जर्नी नाही म्हणू शकत कारण मी खूप लहान आहे. जर्नी आपण जे खूप मोठे लोक आहेत, ज्यांनी खूप तपस्या केली या गोष्टीसाठी, साधना केली, त्यांच्यासाठी हा जर्नी असू शकतो. माझ्यासाठी नाही. माझा अजून मार्ग आहे, चाललाय, अजून भरपूर करायचंय. सो असं एक 2.5 वर्षाची होते तेव्हापासून मी गाते. म्हणजे तेव्हापासून गाण्याला सुरुवात केली आणि तेव्हाही बाबांच्याच गझलने सुरुवात केली. त्याचबरोबर आई, एक गोष्ट अशी व्हायची की आई तिच्या गुरुजींकडे शिकायला जायची आणि आणि व्हायचं असं की मी खूप लहान होते, तर लहानपणापासून आई घेऊन जायची कारण घरी कधी कोणी बघायला नसायचं आणि आई बाबा दोघंही वर्किंग होते तेव्हा. त्यामुळे आई मला घेऊन जायची आणि मी शांतपणे खेळत असायचे किंवा काहीतरी करायचे, एक चित्र काढत बसायचे, काहीतरी आपलं करत बसायचे. तर अशा प्रकारे माझं म्हणजे मी आईची तालीमच ऐकत होते. एक अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली माझ्या माइंडमध्ये ते कुठेतरी असं अडॅप्ट होत होतं. आणि ते होताना नंतर काही वर्षांनी जेव्हा इव्हन आता पण मला त्या आईच्या बंदिशी गुरुजींनी शिकवलेल्या जशाच्या तशा आठवतात. जे आई रियाज करायची, जे गुरुजी शिकवायचे. आता हे कशामुळे मला माहित नाही. मे बी ते लहानपणी आपलं ब्रेन इतकं पटकन असे अब्झॉर्बंट असतो आपण. हा, फ्रेश असतो. एक अशी काय म्हणतात, एक कोरी पाटी असतो आपण. त्यामुळे ते पटकन सगळं ऍब्झॉर्ब होत असतं. तर ते असं होता काय म्हणतात की गाण्याचे संस्कार या ना त्या प्रकारे माझ्यावर होत होते. एक तर घरातून, दुसरं म्हणजे असं बाहेरून एक सोशली, आणि त्याचबरोबर बाबांचे जे मित्रमंडळी होती, ती मित्रमंडळी, त्यांच्या थ्रू मी भेटायचे आणि त्यांच्या थ्रू एका मोठ्या मोठ्या व्यक्तिमत्वांना मला भेटण्याची संधी मिळाली. जसं की निळू फुले आजोबा, बाबा आमटे आजोबा, प्रकाश दादा, असे ह्यासारखी खूप लोक आयुष्यात भेटली. त्यामुळे हळूहळू हळूहळू कुठेतरी असं रुजत गेलं की गाणं आहे एक काय म्हणतात, एक तुला गाणं तर तुला करायचंच आहे, पण तुला एक चांगलं माणूस व्हायचंय, हे कुठेतरी असं रुजत गेलं. आणि अशा प्रकारे एक तो रस्ता सापडत गेला. पण इव्हेंच्युअली मी गाणं जेव्हा MA करायला घेतलं तेव्हा माझं विशारद झालं नव्हतं. तेव्हा माझ्यासाठी थोडा हे नवीन होतं कारण एक बडा ख्याल किंवा क्लासिकल मध्ये थोडंसं एक वेगळी तालीम, वेगळी गुरुजींची तालीम, ते सगळं अपेक्षित असतं. मी माझ्या गुरुजी म्हणजे अपूर्वाताई गोखले आणि अर्चनाताई कान्हेरी यांची खरंच खूप आभारी की त्यांच्याकडनं मला जी तालीम मिळतेय ती अजूनही अर्थात सुरू आहे. ती खूप मोठी आहे. आई बाबा आहेतच, आई बाबांकडे माझं बेसिक सगळं झालंय आणि ते होतंय. पण अर्चनाताईंकडे माझी तालीम अजूनही सुरू आहे, अर्चनाताई कान्हेरे. आणि जेव्हा मी MA करत होते तेव्हा मला थोडी मेहनत जास्त घ्यावी लागली आणि काय म्हणतात, एक शास्त्रीय संगीताकडे मी ऍक्च्युली थोडंसं जास्त फोकस्ड असं राहून मला त्याच्याकडे बघावं लागलं कारण ते एक वेगळी गोष्ट होती गझल किंवा लाईट गाण्यापेक्षा. सो ती मी अजूनही करतेय, म्हणजे तो प्रयत्नच करतेय. तर सॉरी, मला ऍक्च्युली सर्दी झाली आहे आणि ह्या काळात सर्दी होणं खूप वाईट आहे, मला माहिती आहे. पण आय एम गेटिंग बेटर. येस, आय एम गेटिंग बेटर. सो अशा प्रकारे MA झालं आणि आता म्हणजे त्याच्यानंतर मी विशारद पण कम्प्लीट केलं साइड बाय साइड. माझ्या 2 परीक्षा राहिल्या होत्या फक्त, सो ते कम्प्लीट केलं आणि चांगल्या मार्कांनी, चांगला अभ्यास करून चांगले ग्रेड्स, डिस्टिंक्शन मिळालं मला आणि मी दोन्ही परीक्षा, MA, माझं विशारद वगैरे सगळं पूर्ण केलं. सो आता पुढे करायचं मला अलंकार, सो प्रयत्न सुरू आहे. तर अशा प्रकारे ओव्हरऑल काय म्हणतात, माझं एक सुरुवात झाली गाण्याला. येस, प्रवास एक थोडासा. येस.
गायत्री, तू ना खूप 2-3 मुद्दे खूप चांगले मांडलेस इथे आणि मला त्याच्यावर क्वेश्चन विचारायचे आहेत. म्हणजे तू पण क्लासेस घेते, इवन आय एम इन टू द सेम फील्ड डान्सचे. बट बहुधा असं होतं की लाईक तुझ्या घरातच, म्हणजे आता तू मेन्शन केलं की तुझ्या घरातच एवढे दिग्गज लोक होते ज्यांच्याकडनं तुला शिक्षण मिळालं, पण तरी देखील मी हा प्रश्न मुद्दामून घेते कारण की एक सेक्टर आहे की वेअर यु नो ज्यांना माहिती आहे की रियाजाचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, लर्निंगचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. बट देर अनदर सेक्टर इज देअर, त्यांना वाटतं की लहान वयापासून का रिहर्सल्सला पाठवायचे, का क्लासेस जॉईन करायचे, असंही होतं. जसं तू मेन्शन केलं की 2.5 years, व्हेरी अर्ली एज. म्हणजे परीक्षा द्यायला तर खूप वेळ आहे ना, मग 4 वर्षापासून का तालीम चालू करायची. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न आहे. आणि बहुधा असं होतं की अरे, आता तुझं जसं की घरातच होतं, म्हणजे बाबांपासूनच आणि आईपासूनच तुला खूप काही शिकता आलं असतं आणि येतेच आहे. पण तरी देखील गुरुचं महत्व जे असतं, कारण की एक होतं ना, आपण एक लिबर्टी असतं घरातनं जेव्हा आपण शिकत असतो मेनी ऑफ द टाइम्स. तर हे म्हणजे बाहेरून जे शिकत होती गुरूंकडनं, त्याच्यामध्ये आणि घरातनं शिकण्यामध्ये किती डिफरन्स आहे. कसं असतं की पहिली गोष्ट तू जे म्हणालीस ना नताशा, की परीक्षेसाठी हे करणं. आजकाल काय झालंय की परीक्षेमुळे एक ग्रेड्स हो. एक्स्ट्रा आपल्याला 10 मार्क मिळतात 10वीत वगैरे, हे सगळं थोडंसं एक हो. त्याचा बेनिफिट असतो आपल्याला ड्रॉइंग मधून किंवा म्युझिक मधून. त्यामुळे पण लोक गाण्याकडे वळतात, विच इज गुड की तुम्ही गाण्याला बघताय त्या दृष्टिकोनातून. प्रत्येक जण आपल्यासारख्या विचाराने नाही बघू शकत, नाही त्यांचा चालेल. दृष्टिकोन वेगळा असू शकतो. सो दॅट इज ऍब्सोल्युटली फाईन. तर मला एवढं म्हणायचंय की जर तुम्हाला असं वाटतं की आपल्या मुलाने म्युझिक मध्ये काहीतरी करावं किंवा आपल्या बाळाने काहीतरी म्युझिक मध्ये करावं, की त्याला काहीतरी गाण्यातलं कळावं, एवढं जरी वाटतंय, तर माझं असं म्हणणं आहे की लहानपणापासून नुसतं ऐकलं ना तरी पण हे खूप महत्वाचं असतं. कारण असं म्हणतात की सुनना ही आधा सीखना है. त्यामुळे नुसतं बघणं आणि नुसतं ऐकण्याने खूप परिणाम होत असतो. आता पुढे जाऊन भले एखाद्या व्यक्तीचा आवाज नाहीये चांगला, तर त्याचं डोकं इन्स्ट्रुमेंट मध्ये आहे किंवा जे काही आहे ते पण गुरुने ऑनेस्टली सांगितलं पाहिजे की नाही बाळा, तू आता सुरांचं ज्ञान घे, शिक, पण तुझा फोकस तू व्होकल पेक्षा इन्स्ट्रुमेंटल वर ठेव. तर हे जेव्हा आपण असं काय म्हणतात, जेव्हा गुरु पण आपल्याला तसे मिळतात आणि तसे मिळाले पाहिजे. कारण तुला तर माहितीये, तू पण टीचर, तुला तर माहितीये की गुरु जानके पाणी छानके असं उगाच नाही म्हणत. कारण ते योग्य गुरु मिळायला पण आपल्याला नशीब लागतं. आणि त्याचबरोबर आणि जे गुरु माझे आहेत ते कदाचित समोरच्याला योग्य असतीलच असं नाही. तर प्रत्येकाच्या, माझी ताई आहे ना, मी जे सुरुवातीचं शिक्षण प्रिया आठलेकडे माझं झालं, तर ती ताई माझी, शी इज माय गुरु, पण शी इज मोर दॅन अ गुरु, शी इज काइंड ऑफ फ्रेंड. म्हणजे अशी मोठी बहीण आहे ना, आणि एक चांगली मैत्रीण, अशी आमची एक दोघींची जोडी आहे. तर ती नेहमी सांगायची, हे ना गुरु शिष्याच्या जोड्या असतात ना, त्या अशा बनलेल्या असतात वरती, आणि बरोबर ती व्यक्ती त्या व्यक्तीकडे येऊन पोहोचते. तर जर तुम्हाला असं वाटत असेल की तुमचं मूल गाण्यात करावं, तर तुम्हाला त्याला प्रोत्साहन देणं खूप गरजेचं आहे. तर समजा मला असं वाटतंय, आता 5-6 वर्षापर्यंत मी कबीरला अजून काही कळत नाहीये, म्हणजे माझा मुलगा, तर त्याला अजून काही कळत नाही. 5-6 वर्षापर्यंत मला जे वाटतं, रमाकांतला जे वाटतं ते आम्ही करू शकतो. पण 5-6 वर्षानंतर त्याचा डिसिजन त्यालाच घ्यायचा आहे, नो डाऊट. त्याला जर समजा गाण्यात इंटरेस्ट असेल नसेल, पण त्याचा इंटरेस्ट डेव्हलप करणं, त्याला ते वातावरण देणं त्या बाळाला, जर तुमची इच्छा असेल तर, अर्थात अगेन हे सब्जेक्टिव्ह आहे, तर तुम्ही तो प्रयत्न केला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि तो केला गेलाच पाहिजे. तर मग आणि तू म्हणालीस की गुरुचं महत्व, तर अर्थात हे बघ, गुरु कुठे येतात. आता माझा नवरा आहे, तो त्याच्या बाबांकडे शिकला, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचे 2 गुरुजी जे तो बाहेर शिकला. तर तो फरक कसा पडतो की आता तुला कसं सांगू की एखाद्या व्यक्तीचा, आता माझे गुरुजी मला शिकवतात, आता माझ्या मॅडम मला शिकवतात, माझ्या मॅम मला काय सांगतात की तुला जर ही गोष्ट शिकायची आहे, समजा तुला ठुमरी शिकायची आहे, तर तू अशा व्यक्तीकडे जा की जो त्याच्यात एक्सिलंट असेल.
तर तू तशा व्यक्तीकडे जा. हे गुरुचं मोठेपण आहे की त्याने तसं सांगणं. तसंच माझ्या आई बाबांना वाटलं की मी पुढे जावं, मी ह्या चाकोरीबद्ध एका गोष्टीतून थोडंसं बाहेर पडावं, थोडंसं एक्सप्लोर करावं, थोडीशी वेगळी तालीम घ्यावी की जेणेकरून मला एक काय म्हणतात, एक वेगळा अनुभव येईल, एक वेगळी गायकी कळेल. त्याचबरोबर त्या गायकीशी रिलेटेड असलेले गायक, एक मित्रपरिवार एक वेगळा बनेल, एक वेगळ्या विचारांचं आदान प्रदान होईल. त्यामुळे एक बाहेर शिकण्याचा फायदा हा असतो की आपण असं म्हणतो ना, घर की मुलगी दाल बराबर, दाल असं बरोबर. थोडंसं होत असतं ते. असं ते कुठेतरी होत असतं. त्यामुळे ते स्वाभाविकपणे होणं की हो. आपलं अरे ठीक आहे बाबाच आहेत किंवा असं. पण जेव्हा आपण बाहेर जातो तेव्हा आपल्याला खूप स्ट्रिक्ट म्हणजे काय म्हणतात, त्यांचे रूल्स फॉलो करावे लागतात. आता फॉलो माझ्या करायला. हा, आणि अर्थात ते करावंच लागतं. आणि घरी काय बाहेर काय, आपल्याला जर आपण जर त्या व्यक्तीला त्या स्थानी मानलंय, गुरुस्थानी, तर आपल्याला त्या गोष्टी नक्कीच फॉलो कराव्या लागतात आणि आपण त्या केल्या पाहिजे. केल्या पाहिजे. हो. हा. हा पण मुद्दा तू खूप छान बोललीस की म्हणजे जे गुरुचं महत्व असतं आणि ह्याच्यात अजून एक पार्ट म्हणजे बहुधा रिसर्च फ्रॉम द पेरेंट्स साइड. कारण की तुला पण माहितीये, मला पण माहितीये की खूप सारे असे क्लासेस आहेत जे पूर्ण तालीम न घेताच क्लासेस पण ओपन केले जातात. तर तो एक ड्रॉबॅक झालाय. तर त्या अनुषंगाने पेरेंट्सचं एक हे असतं की एक रिसर्च वर्क तुम्ही प्रॉपर करा, नॉट जस्ट म्हणजे बहुधा असं होतं भाग्यश्री की लाईक परफॉर्म करायला मिळेल का, परफॉर्मन्सला पहिलं प्राधान्य. रियाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिफोर द परफॉर्मन्स रियाज कोणत्याही क्षेत्रात असू दे, मग कलेच्या तो, पण रियाज प्रॅक्टिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर ते एक असतं, हो की नाही? अगदी बरोबर. कारण त्याच्याशिवाय आपल्याला काय म्हणतात, जर आपल्याला काहीतरी करायचंय किंवा त्याच्याशिवाय परफेक्शनच आपल्याला मिळणार नाही, आपल्याला पुढचा मार्गच मिळणार नाही. जर मला अर्धवट माहिती आहे आणि अर्धवट माहितीने जर मी तुझ्या समोर आले की हा हा आता हे ना गाणं असं असं आहे, पण अरे मला संगीतकारच माहित नाही, मला गीतकारच माहिती नाही, फॉर एक्झाम्पल देते मी जस्ट एक तुला. तर मग मला इम्पॉर्टंट मुद्दा आहे. जेव्हा नाही, कारण मी समजा मी फक्त तुझ्या आणि माझ्या समोर बसणारी व्यक्ती ही माझ्या समोर समजा 4 व्यक्ती आहेत, तर मे बी एक सामान्य व्यक्ती असेल की जिला साधारण गाणी कळत असतील, एखादी चांगली व्यक्ती असेल जी शिकलेली आहे, जी कानसेन आहे, एखादी एकदम काय म्हणतात एखादा क्रिटिक बसला असेल किंवा एखादा एक एक्सलंट आर्टिस्ट बसला असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारची लोक जे माझ्या समोर 100 लोक आहेत, तर मला प्रत्येकाची नीड ही फुलफिल आणि सॅटिस्फाय करता आली पाहिजे बिइंग अन आर्टिस्ट, असं मला वाटतं. कारण जर मी अगदी अगदी एकदम हाय क्लास आणि अगदी हाय क्लास वगैरे असं काहीतरी बोलले, तर समोरच्या एखादा समजा 2.5 वर्षाचा 3 वर्षाचा मुलगा ऐकतो, तर त्याला ते इंटरेस्टिंग वाटणार नाही किंवा त्याला ते त्याच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. एखाद्या सामान्य व्यक्तीपर्यंत ते पोहोचणार नाही. अरे हे काय आऊ करतात, असं क्लासिकल वाल्यांबद्दल जनरली म्हणतात, तर हे त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार नाही. तर मला सगळ्या प्रकारच्या पब्लिकचा विचार केला गेला पाहिजे, मी एक आर्टिस्ट म्हणून, की मला ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या स्तरातली लोक ऐकायला येणार आहेत, तर मला त्या सगळ्यांचा विचार करून माझा परफॉर्मन्स दिला पाहिजे. म्हणजे क्लासिकल मी अशा लेवलचं गायला पाहिजे, प्रयत्न केला पाहिजे. आता माझी लेवल ठरवणारी मी कोण आहे? मी कोणीच नाही. पण मला जे काही येतं ते प्रामाणिकपणे मांडणं. मग माझ्यासमोर क्रिटिक असेल, माझ्यासमोर एखादा इंटेलिजंट पर्सन बसलाय की ज्याला सगळं माहिती आहे, एखादा आर्टिस्ट बसलाय, त्याने मला काही प्रश्न विचारला, हे काय म्हणतात बॅकस्टेज लेवल, की अगं तू असं गायलीस, हे चलन ह्याचं, हे असं काय, तर मला ते पण सांगता आलं पाहिजे. म्हणजे तसा माझा थरो अभ्यास असला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी मलाच मेहनत घ्यावी लागेल, अर्थात माझ्या गुरुची चरणी बसून. आणि त्याचबरोबर आपण असं म्हणू की आता मी तुला एक हा मुद्दा सांगितला की ह्या 4 स्तरातले 4 लोक, तर ह्याचा विचार जर एखाद्या आर्टिस्टने केला आणि तो आपल्याला आयुष्यभर करावा लागतो. म्हणजे आता तर आपण तर फक्त एक छोट्याशा मार्गावर चालतोय, पण जी लोक म्हणजे जे आर्टिस्ट त्या लेवलला पोहोचलेले आहेत, त्या लोकांना पण याचा विचार करावा लागतो. तर हमकीच झाडकी पत्ती पाहिजे. चांगला मुद्दा नाही. कारण की हे बघ काय होतं ना की बहुधा
गाणं गातायत किंवा डान्स करतायत, पण ते गाणं काय चालू आहे, त्याचा राग ताल काय आहे ते कधीच माहिती नसतं. कंपोजर कोण आहे, म्हणजे ती पण दखल घेतली नाही जात की अरे ज्यांनी गाणं लिहिलंय त्याला तर क्रेडिट द्या, जो गायक आहे त्याला तर क्रेडिट बरोबर. द्या. हो की नाही? अगदी त्यांचं नाव बरोबर. घेणं खूप गरजेचं असतं. कारण की जे काय म्हणजे रचयिते आहेत किंवा रचनाकार जे होऊन गेले ते खूप मोठे आणि दिग्गज होऊन गेले, ज्यांनी त्या अगदी रचना बरोबर. लिहून ठेवल्यात, तर त्यांना ते क्रेडिट दिलंच पाहिजे. ओके. आणि हम्म, हम्म. हा, बोल. नाही नाही, कंटिन्यू तू करते. बरोबर म्हणालीस. नाही नाही, तू बरोबर म्हणालीस. कारण आपण तो विचार, आता बघ, तू एक डान्सर आहेस, तू एक नृत्यांगना आहेस, तर तुला तालासुराचा विचार करायलाच पाहिजे. तू बेसूर तबला आणि बेसूर गाण्यावर कसं काय हे करू शकतेस? कारण संगीताची व्याख्याच ही आहे की गीतम वाद्यम नृत्यम नृत्यम त्रयंच संगीतम उच्यते. तर मग तुम्हाला संगीत, जेव्हा तुम्ही त्याची जेव्हा तुम्ही आराधना करता, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या डान्स सोबत तुमचं वादन म्हणजे वाद्यवृंद कसा आहे किंवा गायक कसा आहे, ते सुरात आहे की नाही याचा कान तयार करणं ही तुमची प्राईम ड्युटी आहे, हे असं मला वाटतं. हा, म्हणजे हो, मे बी बरोबर. माझं चुकत असेल तर मला तू नाही नक्की नाही, सांग. अगदी बरोबर आहे, अगदी बरोबर आहे तुझं. कारण ते सूर म्हणजे आणि ताल, बरोबर दॅट इज अ बोललीस. इम्पॉर्टंट फॅक्टर. या एक इथे जे आता तू मुद्दा बोललीस ना, म्हणजे इवन जेव्हा तुम्ही कंपोजिशन करायला घेता, इवन डान्सिंग मध्ये आम्ही जेव्हा बसवतो तेव्हा ते गाणं 100दा ऐकूनच नंतरच बसवतो. कारण की त्याचा ताल काय आहे, जसं तू बोललीस की कुठे मृदंग, आता कारण की भरतनाट्यमध्ये मृदंग असतो, कथ्थकमध्ये तबला, तर त्यांचे जे बीट्स आहेत त्यांना ते फॉलो करूनच डान्स किंवा नृत्य तू बसू शकतेस. तर त्याला ऐकणं खूप गरजेचं आहे, म्हणजे कानाने ऐकणं खूप गरजेचं हा, होतं. तो बोललीस. भाग्यश्री थोडी ब्लर होतेस मध्ये मध्ये ग. मला वाटतं नेटवर्क इश्यूज आहे तसा. होऊ शकतं. हो. ओके. हा. भाग्यश्री, मला सांग की गझल गझल आणि आपले जे इतर जे नॉर्मल सॉंग्स असतात किंवा तुझे क्लासिकल सिंगिंग असेल, हिंदुस्थानी सिंगिंग, त्याच्यामधलं अंतर काय, डिफरन्स काय आहे त्या दोघांमध्ये? हे बघ, माझ्या मते, म्हणजे मी हे अर्थात माझ्या दृष्टिकोनातनं सांगते. क्लासिकल हे सगळ्याचं बेस आहे. हो. म्हणजे आता बघ, फॉर एक्झाम्पल, कोणीतरी फरमाईश केलीये. एनिवे, मी ऐकवेन, मी नक्की नक्की ऐकवेन. ऐकूया. हो. हा. अ, म्हणजे आता बॉलिवूड डान्सिंग किंवा कुठचं पण एक डान्स घे, त्याचा बेस आहे तुम्हाला क्लासिकल शिकावं हो. लागतं. मग ते काही असू दे, भरतनाट्यम असू देत, कथक असू देत, ओडिसी असू देत, तुम्हाला ते शिकावं लागतं. कारण तुम्हाला तो एक बेस असतो की तुम्हाला तुमचा स्टॅमिना तयार करणं, तुमचं वॉर्मअप सेशन, हे सगळं त्याच्यातनं घडत असतं. तर तुम्हाला एक बेसिक नॉलेज असणं, दॅट इज अ रिक्वायरमेंट, अ बेसिक रिक्वायरमेंट. तर तसंच एक क्लासिकल हा सगळ्याचा बेस आहे. कारण त्याने आपला सूर आणि ताल पक्का होतो. ओके. त्यामुळे क्लासिकल मधनं पुढे जेव्हा आपलं काय म्हणतात, हिंदुस्थानी संगीत, हिंदुस्थानी क्लासिकल जेव्हा दाक्षिणात्य कर्नाटिक म्युझिक पासून वेगळं झालं, त्याच्यानंतर जेव्हा ते इव्हॉल्व्ह व्हायला लागलं, when it was evolving in itself, तेव्हा पुढे जाऊन एक त्याचं काय म्हणतात की पुढे त्याचा वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये, म्हणजे ठुमरीमध्ये गेलं ते, मग ठुमरीमधनं मग पुढे ते गझलमध्ये गेलं, मग गझलमधून लाईट, असा जो काही एक साधारण टप्पा आहे त्याचा, जो त्याने गाठला असेल आपल्या संगीताने, तर त्या म्युझिकने, त्या संगीताने असे आपले प्रत्येक काळामध्ये आपले ठसे ठेवलेले आहेत आणि ते त्यानुसार इव्हॉल्व्ह होत गेलेलं आहे. तसं गझलचं पण तसंच आहे की ज्या प्रकारे क्लासिकल मधनं जे सेमी क्लासिकल फॉर्म्स निर्माण झाले आणि ते बेसिकली डान्सशी रिलेटेड होते, अदाकारीशी रिलेटेड होते. म्हणजे ठुमरी ही बेसिकली बघ अदाकारी आणि त्याच्याशी निगडीत असते. सो त्याच गोष्टीतून, त्याच काय म्हणतात, ती अदाकारी, ते त्याचं प्रेम, विरह किंवा ह्या सगळ्या भावभावनांना जर इम्पॉर्टन्स देऊन एक ठुमरी किंवा एक सेमी क्लासिकल फॉर्म्स, कजरी, झुला, होरी, हे जे काही बनलंय, त्याच्यातनंच एक पुढचं अंग म्हणजे थोडक्यात सांगायचं तर ते गझलचं आहे. कारण गझलचा पण मूळ भाव हा प्रेम आहे, हा लव, प्रेम आहे, हा त्याचा स्थायी भाव आहे. आणि त्याच्यातनंच पुढे गझल ही इव्हॉल्व्ह होत 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 आता तर
अनेक सोशल गोष्टींवर, अनेक सामाजिक गोष्टींवर गझल बोलते. आणि अर्थात त्याचा प्रवास पण फारसीतून उर्दू, उर्दूतून इतर भाषा आणि मग आता मराठी असा तो प्रवास झालेला आहे. झालेला आहे. सो गझल आणि ह्याच्यामध्ये तू जर फरक म्हणशील कुठच्याही गीत प्रकारात, गझल आणि तू भावगीत घे, नाट्यगीत घे किंवा अभंग घे, भजन घे, कितीतरी फॉर्म्स आहेत, तर त्याच्यात फरक काय आहे की गझलचं एक स्वतःचं असं एक तंत्र आहे, एक स्वतःचं असा एक साचा आहे आणि त्यानुसारच गझल ही लिहिली जाते. हे एक डोक्यात ठेवलं पाहिजे आणि हे एक डोक्यात ठेवूनच गझलकार गझल लिहितो. कारण हे मी प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये, माझे जेवढे आतापर्यंत इंटरव्ह्यू झाले, मी प्रत्येक वेळेला सांगते की गझल या तो होती है या तो नहीं होती. असं मध्ये नसतं की हे गझल सारखं दिसतंय, ह्याच्यात रदीफच नाहीये, ह्याच्यात काफियाच आहे. आता ठीक आहे, रदीफ नसतो, हा काय महत्वाचा नाही एवढं, पण काफियाच नाहीये किंवा ह्याची अलामतच नीट नाहीये, तर ती गझल होऊच शकत नाही जर त्या गोष्टी नाहीयेत तर. आणि जर तुम्हाला ती गझल हवी आहे, जर तुम्हाला गझल लिहायची आहे, तर तुम्हाला अर्थात त्या तंत्राचा, थोडक्यात त्या व्याकरणाचा अभ्यास करणं हे गरजेचं आहे. प्रत्येक गोष्टीत गरजेचं आहे. तर मला लोक असं पण विचारतात की हे कठीण असतं का, आम्ही लिहू शकतो का? नक्कीच लिहू शकता. आणि जे कविता वगैरे लिहितात, जे छान गीतं लिहितात, ते गझल लिहू शकतात थोड्याशा अभ्यासाने. सो मला असं वाटतं की गझल ही ह्या गोष्टींपेक्षा या कारणांमुळे वेगळी आहे की एकतर तिची एक स्वतःची साचेबद्धता, तिचा एक तंत्रशुद्धपणा. त्यामुळे असं वाटतं की ते काय म्हणतात, ह्या गोष्टींमुळे गझल ही वेगळ्या इतर गोष्टींपासून, क्लासिकल पासून, नाट्यगीतापासून वेगळी आहे. भाग्यश्री, मला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की गझलीमध्ये म्हणजे जसं वेगवेगळे प्रकार आहेत का गझलमध्ये? व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ गझल? म्हणजे वेगवेगळे प्रकार म्हणजे तुला नक्की काय म्हणायचंय? म्हणजे जसं आता बैठकीतली लावणी असते, लावणीमध्ये कसे वेगवेगळे प्रकार आहेत, तर तसे गझलमध्ये प्रकार आहेत का? अच्छा. बघ, गझलमध्ये ना असे प्रकार असे ऍज सच नाहीये. ते लिखाणामध्ये आपण असं म्हणू शकतो की कुठच्या तरी एका गझलेमध्ये रदीफच नाहीये, म्हणजे ती गैर मुरद्दफ आहे. सो दॅट इज ते चालू शकतं, दॅट इज ओके. कारण ते व्याकरणात बसतं. त्याचं व्याकरण किंवा त्याचं तंत्र हे आपल्याला असं करण्याची मुभा देतं. पण गझलमध्ये एक प्रकार आहे, आपण असं म्हणतो की काय म्हणतात, गझलचे प्रकार असे नाहीयेत, पण गझल सदृश एक गझलनुमा गीत, ज्याला आपण नज्म म्हणतो. आता नज्म म्हणजे सलोना सा सजन है फॉर एक्झाम्पल, ही नज्म आहे जी गझल सारखी असते, पण ती गझल नाहीये. कारण त्याच्यात पण फरक आहे. एक तर गझल ही 2 ओळींची असते, ती 3 ओळींची असते, किंवा त्याच्यात एखादा काफिया किंवा अलामतकडे लक्ष दिली नाही जात. त्यामुळे नज्म हा एक प्रकार गझलमध्ये असतो. किंवा गझलच्या आधी ना एक 4 ओळी म्हणण्याचा असा प्रघात आहे, त्याला रुबाई म्हणतात. तर आपण असं डिफरन्शिएट नाही करू शकत की ही गझल किंवा गझलचे प्रकार आहेत, किंवा समजा आता मराठी गाण्यातले प्रकार, मग लावणी, मग भावगीत, मग हे असं आपण डिफरन्शिएट नाही करू शकत त्याला. माझा पुढचा प्रश्न आहे की लाईक थॉट प्रोसेस काय असतो, म्हणजे गझल जर का कोणाला लिहायची असेल तर काय थॉट प्रोसेस असला पाहिजे? आणि तू स्वतः गझल लिहितेस का? नाही, मी कधी प्रयत्न नाही केलाय असा. कधी एखाद दुसऱ्या वेळा केला असेल प्रयत्न, पण गझल लिहिणं, गझल गायकी बद्दल कोणीतरी कळू शकेल का असा प्रश्न केलाय. हो, आपण गझल गायकी बद्दल पण बोलायचंय. मी गझल लिखाणाबद्दल का म्हणते, कारण ते एक बेसिक आहे, ते आपल्याला सगळ्यांना अर्थात माहित पाहिजे. आणि गझल लिखाण मी तुला सांगितलं तसं ते वेगळी एक त्याची एक तंत्रशुद्धता आणि एक वेगळं एक त्याचं एक व्याकरण आहे, ते आपण पाळून एक गझल लिखाण समजा आपण शिकलो, सगळं पाळून आपण गझल लेखन शिकलोय आणि आपल्याला छान गझल लिहिता येते, आणि ती गझल एखाद्या गझल गायकाकडे आली. आता मी गायकीकडे वळते कारण आय एम मोर इंटू गायकी. सो
जेव्हा ती गझल माझ्याकडे आली किंवा मी एखादी गझल गाते, एखादी गायलेलीच गझल म्हण तू, गुलाम अली साहेबांची किंवा मेहदी हसन खान साहेबांची गझल, कोणाची, कुठल्याही आर्टिस्टची, बाबांची, तर जेव्हा ती गझल आम्ही गातो किंवा कंपोज करतो तेव्हा मुख्यतः आता मी आधी तुला गाणाऱ्याच्या दृष्टिकोनाने सांगते, कारण मी अजून फार कंपोजिशन मध्ये नाहीये, त्यामुळे मी गाणाऱ्याचा दृष्टिकोन काय असू शकतो ते मी तुला सांगते आणि काय असावा माझ्या दृष्टीने. अर्थात हा पण एक सब्जेक्टिव्ह आणि एक प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने त्याचा विचार आणि विचार करू शकतो आणि तो मांडू शकतो. सो जेव्हा गझल माझ्याकडे येते तेव्हा मला एकतर सगळ्यात आधी त्याचा जो आत्मा आहे गझलचा, जो की त्याचा अर्थ, त्याचा आशय, कारण आणि त्याचे शब्द, हा त्याचा आत्मा आहे गझलचा. सो त्या दोन गोष्टी मला लक्षात ठेवून माझी गायकी फुलवायची आहे. सो गझल गायकीला शब्दप्रधान गायकी म्हणतात आणि माझे बाबा तिला आशयप्रधान गायकी म्हणतात. कारण शब्दप्रधान गायकी कारण शब्दाला प्राधान्य आहे, आशयप्रधान म्हणजे त्यातील आशयाला प्राधान्य आहे. पण मला असं वाटतं की तो आशयप्रधानता, शब्दप्रधानता ही दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे मी त्या गायकीला शब्दाशय प्रधानता म्हणते, मी स्वतः म्हणते. असा शब्द मी कधी कोणाकडनं ऐकला नाही, पण मला माहित नाही, जर मी ऐकला नसेल कदाचित माझ्या वाचनात राहून गेलं असेल, पण ही एक शब्दाशय प्रधानता आहे. कारण शब्दही तितकेच महत्वाचे आहेत, कारण ते शब्द जर पोहोचले तर त्याचा आशय लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. सो शब्द आणि आशय शुड गो पॅरलली. सो जेव्हा मी गाणार आहे कुठची एखादी गझल, सॉरी माझा आवाज थोडासा तुम्हाला नेहमीसारखं ऑडिबल येणार नाही, पण मी एका गाण्यातूनच तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवते की मी तानपुरा नाही लावत, चालेल ना? चालेल चालेल. मी डायरेक्ट गाते. हा Direct का? सो हा हा सुरेश भट आजोबांची गझल आहे ही. पुन्हा ते जाग दुःखाचे उरी फेसाळुनी गेले, पुन्हा ते जाग दुःखाचे उरी फेसाळुनी गेले, पुन्हा ओठावरी गाणे तुझे घोटाळुनी गेले, पुन्हा ते जाग. आता याचा शेर आहे. असा काही मला आला जगायाचाच कंटाळा, असा काही मला आला जगायाचाच कंटाळा, असा काही मला आला जगायाचाच कंटाळा. अरे आता आयुष्य ही माझे आता आयुष्य ही माझे, मला कंटाळुनी गेले, आता आयुष्य ही माझे, मला कंटाळुनी गेले, पुन्हा ओठावरी गाणे तुझे घोटाळुनी
त्याच्यातला जो मस्त. शेर थँक्यू थँक्यू. ऐकत मी राहावं असं वाटत होतं. नाही, मी खरं तर माफी मागते कारण माझा आवाज सध्या म्हणजे इट्स नॉट इन दॅट स्टेट ॲब्सोल्युटली. म्हणजे आज मी तू बोलू बरी तरी शकते. तू बरी झाल्यास आपण फक्त गायचं ठेवूया तुझं. एक लाईव्ह नक्की नक्की. ह्याच्यामध्ये यू ओनली सिंग, नो क्वेश्चन्स, नथिंग. यू कीप ऑन दॅट सिंगिंग. विल बी रिअली गुड. पण आता हा जो शेर आहे म्हणजे सांगायचा मुद्दा की अ, असा काही मला आला जगायाचाच कंटाळा आणि म्हणून आता आयुष्यही माझे मला कंटाळून गेले. आता जेव्हा मी हा शेर जेव्हा माझ्या समोर येतोय तेव्हा मला मला जर जगायचा कंटाळा आला आहे आणि जर जगायचा जर कंटाळा दाखवायचा आहे तर तो कशा पद्धतीने मी दाखवू शकते की मला कंटाळा आलाय. म्हणजे आपल्याला कंटाळा आल्यावर जाईल यार खूप कंटाळा आला यार आपण असं म्हणतो. आपण असं "ऐ, मला खूप कंटाळा आला" आपण असं नाही म्हणू शकत. त्यामुळे अगेन म्हणजे की आपल्या ज्या नॉर्मल भावना आहेत, नॉर्मल भाव आहेत, एक युनिव्हर्सल भाव आहेत, तेच आपल्याला आपल्या गाण्यातनं दाखवायचे. ऑब्व्हियसली जे नॅचरली जे येत आहेत. तर त्याचा जर विचार केला आपण त्या एकेका शब्दाचा, त्याचा आशयाचा की तुमच्यापर्यंत जर मला पोहोचवायचंय आणि तो प्रयत्नच असणार आहे. कारण आपल्याला एकतर आम्ही खूप लहान आहोत. म्हणजे मी खूप लहान आहे. आता मी आम्ही मध्ये नाही घेत सॉरी. मी खूप लहान आहे. एक काय म्हणतात एक कलाकार म्हणून कुठे हळूहळू एस्टॅब्लिश होऊ पाहतेय. तर मी काय म्हणतात की मला त्याच्यात मुरायला थोडा वेळ लागणार आहे. पण माझा हा प्रयत्न असणार आहे जो की माझे बाबा मला नेहमी सांगतात की आपला आपला काय म्हणतात आपला जो अर्थ आहे, आपला जो भाव आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. त्यामुळे मला असं वाटतं की सूर, ताल हे तर खूप प्रमाण आहे संगीतातलं. तसं हे जर आपण या गोष्टींना प्राधान्य ठेवून शब्द आणि आशय या दोन्हीचा जर विचार आपण नीट केला तर आपण नक्कीच खूप छान गझल लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. कारण ती त्याची खासियत आहे. गझलची खासियतच ती आहे की ते शब्दाशय प्रधानता त्यातली ही त्याच्यातली खासियत आहे. मग ती उर्दू गझल घ्या, हिंदी घ्या किंवा मराठी घ्या तर तुम्हाला सूर आणि तालासोबत तेव्हा तर तुमच्यावर वाद्यवृंदही असणार आहे. त्याच्यासोबत तुम्हाला हे शब्द आणि आशय हे दोन्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न एका गायकाने केला पाहिजे असं मला वाटतं. खूप खूप छान सांगितलंस. आणि आपण आपले व्ह्युअर्सचे एक प्रश्न घेऊया. त्यांनी जो प्रश्न विचारलेला भाग्यश्री तो आपण घेऊया. एक मिनिट. गझल गायकी बद्दल कळू शकेल का, त्यांचा प्रश्न होता. हा मी आता त्याच म्हणजे ऑब्व्हियसली मी त्याच एक्सप्लेनेशन दिलं की हीच गझल गायकी. कारण नक्की नक्की दादा मला मगाशी पण एक दोनदा फरमाईश आली स्वप्नातल्या कळ्यानं. मी नक्की गाईन, नक्की गाते. एवढं फक्त बोलते आणि स्वप्नातल्या कळ्यानं गाते. तर गझल गायकी ही माझ्या मते तरी अशीच असली पाहिजे. सुरेखाताई काहीतरी म्हणते तुझ्या नावावर सॉरी मे बी तो दुसऱ्या कोणीतरी वापरला असू शकतो. माझ्या ऐकिवात नाहीये. पण हा मी आता ऍक्च्युली पीएचडी करतेय. त्यामुळे हे असं काहीतरी लिखाणातून आपल्याला स्वतःच म्हणतात ना एक स्फुरत असतं तसं काहीतरी एक सुचलेली गोष्ट आहे ती. नाही पण सो होऊ शकतं ना. गायत्री बरोबर, सॉरी भाग्यश्री बरोबर बोलतायत त्या. सुरेखाताई बरोबर बोलतायत की होऊ शकतं, तसं होऊ शकतं. मी पण तुला ते सजेस्ट करणार होती. तू पुढे जाऊन जेव्हा बुक वगैरे लिहिशील डू यूज दॅट वर्ड. येस येस इंडीड. तर हीच गायकी म्हणजे एक तर तुम्हाला त्याच्यासाठी तुमचे तलफूज छान पाहिजेत आणि तुमचं काय म्हणतात तुमचं म्हणजे तलफूज म्हणजे उच्चारण, तुमचं आशय समजून घेण्याची एक ताकद आणि त्याचबरोबर एक मिनिट हा कबीर आलाय. कबीर आलाय कळलं आम्हाला ते. काय झालंय शोनू? नाही त्याचबरोबर मला बाबा नेहमी सांगतात म्हणजे बाबा आमचे नेहमी एक गोष्ट सांगतात
म्हणजे बाबांचं कसं आहे, एखादी गझल आली ना ते इतका वेळा कागद घेऊन वाचत बसतात. म्हणजे तुम्ही एवढा वेळ का ही गझल वाचताय? काय म्हणजे कशाला वाचताय बाबा एवढा वेळ? सारखं कागद घेऊन आपलं इथे तिथे फिरताना वाचणार, जेवताना वाचणार, म्हणजे कशाला? तर ते म्हणाले की मी प्रयत्न करतोय की काय म्हणतात की ह्या गझलेचा एखादा आशय माझ्या नजरेच्या कक्षेतून निसटून जाऊ नये, याचा मी प्रयत्न करतोय. की मे बी माझ्यासमोर 100 लोक बसतील, तर 100 लोकांचे 100 आस्पेक्ट, 100 आशय त्यांच्या डोक्यात असतील, तर तो मी जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतोय. म्हणजे जर एखाद्या शेराचा, एखाद्या गझलेचा जर एवढा अभ्यास आपण डेडिकेटेडली करू, तर नक्कीच आपण त्या गझलेला ज्ञान देऊ शकू ना. सुरेखाताई, थँक्यू व्हेरी मच. असंच सपोर्ट करत राहा. आणि आता मागे मुद्दा बोललीस ना, की कारण की कसं बहुधा असं आमच्या फील्डमध्ये पण होतं की कंपोजरनी एक त्याचं माइंडसेट असतं ज्याच्यामध्ये त्यांनी ते लिहिलेलं असतं, आणि एक आपलं माइंडसेट असतं. आणि जेव्हा आपण ते वारंवार वाचतो किंवा ऐकतो तेव्हा प्रत्येक वेळेला एक नवीन अर्थ उलगडत जातो. तर हो की नाही? बरोबर बरोबर आहे. बरोबर आहे, बरोबर आहे. म्हणून तर ते ऍक्च्युली गरजेचं आहे. आणि अगेन मी तिकडेच येईन, जसं आता तू रिसर्च वर्क आणि रियाज ह्या दोन गोष्टींचं किती महत्व आहे आणि ते चेंज कसं झालंय. म्हणजे कालांतराने किंवा एक बोलतात ना, आता जी जनरेशन शिकायला येते, न्यू स्टुडंट्स, त्याच्यामध्ये ते चेंजेस कसे होत आहेत. ओके, म्हणजे तू पूर्ण ओव्हरऑल गाण्याबद्दल म्हणतेस की गझलेबद्दल? आता गाण्याबद्दल म्हणताय तर अर्थात तू बघतेस की एखाद्या कलेबद्दल दृष्टिकोन लोकांचा बदलतोय. आणि आता तर तू बघतेस, आता सगळं ऑनलाईन चाललंय. त्याच्यामुळेच आम्ही अगेन चालू केली टू हा स्पीक इट डायरेक्टली. हा म्हणजे बघ ना, म्हणजे आता कुठे, म्हणजे जर तू मागे गुरु शिष्य परंपरा काळात गेली, आपण जर त्या काळात गेलो, जी गुरु शिष्य परंपरा आताही सुरू आहे, हो पण त्याचं एक हे चेंज झालंय, एक त्याचा नजरिया त्याच्याकडे बघण्याचा, एक त्याचा काय म्हणतात, जे पूर्वी जे आपण गुरुही राहून काम करून ते पण गुरुच्या मनात असेल तर आपल्याला ते शिकवायचे. आता हो तो ऍटिट्यूड थोडा चेंज झालाय, गुरु थोडे लिबरल झालेत, आपल्याबद्दल आपल्याला खूप मनापासून शिकवतात, आपल्याला भरभरून देतात. पूर्वी तसं नव्हतं. म्हणजे प्रत्येक गुरु असं हो करायचं असं नाही, शिष्याला परखून द्यायचे. पण समजा एखादा चांगला शिष्य असेल तर कुठच्याही गुरुला आपल्याकडचं नॉलेज द्यावंसच वाटणार, जे हो जे तू पण अनुभवलंच असशील निश्चितच, हो आणि हो तू एक बीइंग अ टीचर पण एक अनुभवत असशील आता. सो मला असं म्हणायचंय की गझल गायकीत जे काही बदल झाले, तर मला नाही वाटत आता ह्या एकतर अर्थात तो एक जुनाच इतिहास आहे, 1200-1500 वर्षापासूनचा हा हो इतिहास चालत आलेला आहे, आणि त्याच्यात निश्चितच बदल झाले आहेत. आणि निश्चित बदल म्हणजे पूर्वी गझल ही कशी आली, एक गोष्ट मी वाचली होती की पूर्वी ना हे जे सगळे युद्ध व्हायचे, आक्रमणं व्हायची, तर ती लोक एकत्र, म्हणजे युद्ध करणारे जे कोणी सैनिक होते ते एकत्र राहायचे. आणि मग आता युद्ध झालं, युद्ध नसल्यावर एक विश्रांती असते, तर त्या काळात विश्रांती असल्यावर युद्ध नाहीये, काहीच नाही, म्हणजे कामच नाहीये, तुम्ही असेच बसलात, त्या वाळवंटात बसला आहात असेच, किंवा ज्या कुठल्या ठिकाणी आहात तुम्ही तिकडे असे बसलेले आहात, तर तुम्ही काहीतरी एंटरटेनमेंट साठी कराल, तुमची देवाणघेवाण होईल, एक सांस्कृतिक देवाणघेवाण होईल. तर या देवाणघेवाणीतूनच हा प्रकार डेव्हलप झालाय. म्हणजे कसा की पूर्वी ही लोक ना अशी म्हणजे आपल्याकडे ध्रुपद धमार कसं असतं की ज्याच्यामध्ये राजाची स्तुती असते, राजाची किंवा एखादा जो आपला गुरु आहे, एखादा एक महत्वाची व्यक्ती आहे, त्याची स्तुती असते. तर तसं एक स्तुतीपर काव्य असायचं, आणि ते स्तुतीपर काव्य हे गायचे, म्हणायचे वगैरे, असं वाजवायचे, हे सगळं रात्री त्यांचा असा एक कार्यक्रम चालायचा, असा कबिला, म्हणजे एकत्रित जमून. आणि ते करत असताना त्याच्या आधी ते पूर्ण स्तुतीपरच एक लांब लचक एक असं काय म्हणतात, एक कविता काइंड ऑफ ते होतं. तर त्याच्या आधी ना एक 2 ओळी म्हणण्याचा प्रघात होता. म्हणजे त्याच्या आधी आपण कसे रुबाई म्हणतो, एखादा शेर म्हणतो एखादी गझल गायच्या आधी,
म्हणजे त्याची जमीन तयार करतो की मी या या आशयाची गझल बाबा गाणार आहे. तर तशा एक 2 ओळी म्हणण्याचा पूर्वी प्रघात होता. तर ह्या 2 ओळी ह्या पर्शियन लोकांना, फारसी लोकांना इतक्या आवडल्या की त्यांनी त्यांच्या काव्य प्रकारात त्यांना सामील करून घेतला आणि पुढे त्याच 2 ओळी इव्हॉल्व्ह होत होत अर्थात गझल मध्ये एक अशा फॉर्म झाल्या, म्हणजे गझल म्हणून एस्टॅब्लिश झाल्या गझल या फॉर्म मध्ये. सो म्हणजे ह्या 2 ओळी आणि त्या 2 ओळींची खासियत अशी होती की त्या 2 ओळी एकदम म्हणजे एकदम रोमॅन्टिक अशा आणि एकदम अशा ज्याचा स्थायीभाव प्रेम, म्हणजे प्रेम हा स्थायीभाव कुठून आला गझलेचा, तर तिथूनच त्याची एक तो एक धागा आहे की त्या पण अशा रोमॅन्टिक 2 ओळी असायच्या आणि त्या लोकांना जास्त आवडल्या. त्यामुळे त्यांनी पुढे असं होत होत त्याचं एक गझलेत असं रूपांतर झालं. आणि म्हणून तर गझल ही नेहमी 2 ओळींची असते, म्हणजे गझलेचा शेर हा 2-2 ओळींचा असतो. मग त्याच्यात किती पण शेर असते, 5 असू दे, 7 असू दे, 9 असू देत, हा, पण एक जनरली 5 ओळींचा, 4 ओळींचा समजा एक गझल आहे. आणि त्या 2-2 ओळी म्हणजे एक स्वतंत्र कविता असते असं म्हणतात. म्हणजे त्या 2 ओळींमध्ये पूर्णतः नताशा 1 मिनिट थांबा, 1 मिनिट थांब. ये कबीर, काय बांधलं तुझ्या हाताला, काय बांधलं बाबू? हाय कबीर. कबीर, ती माऊ काय म्हणते, माऊ काय म्हणते? कबीर. कबीर कबीर कबीर, ते बघ तुला तुला यायचंय. आईला बोलू देशील, आईला बोलू देशील, हं? आईला बोलू दे, आईला बोलू दे, नाही आईचा फोन खेचतो आहे तो. अरे बाबा. तर हा क्यूट, सो क्यूट. हाय कबीर. हाय कर. तू जातो का बाबा बरोबर? त्याच्या बाबाचा पण क्लास सुरू आहे, त्यामुळे ना आम्ही सध्या दोघंही इतके व्यापलेले आहोत ना. तर एनिवे, जोपर्यंत तो मस्ती करत नाहीये तोपर्यंत तो त्याला राहू दे माझ्याकडे. सो मी तुला सांगत होते की हा गझलेचं, तर ह्या गझलेचा आहे, तू म्हणतेस की जे चेंज झालेलं आहे, चेंज होत आहे. हो हो हो, सगळे आहेत ना, सगळे आहेत ना. हो 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 हो, तू दिसतोय ना तुला. हो हो, जातो, जा आता, जा सगळ्यांना बाय बाय कर आणि जा. त्याच्या त्या हाताचा कांदा काढ. आम्हाला सध्या आमची तारेवरची कसरत सुरू असते दोघांचीही. आणि लिटरली म्हणजे ह्या 2 दिवस, म्हणजे काल मला असं वाटलं की मला आज इंटरव्ह्यू देता येणार आहे की नाही, तुझ्याशी बोलता येणार का नाही, कारण काल मी दिवसभर झोपून होते. त्यामुळे मला असं झालं की आज बरं वाटेल ना मला, पण देवाच्या कृपेने सगळं बरं आहे. सो तर हा, तू मला पुढचं विचारू शकतेस की मी काहीतरी माझ्या डोक्यात एकदम माइंड आउट झालं. हो. मी तुला स्टोरी सांगत होती आम्हाला. येस, आणि मी तुला सांगत होते की तो शेर, म्हणजे प्रत्येक 2 ओळींचा हा जो शेर आहे ना, ती एक आपल्यात स्वतःमध्ये परिपूर्ण अशी गझल आहे. कारण पहिली गोष्ट, गझल जी असते हे प्रत्येकाला माहिती आहे, ती एकाच आशयाची असते असं नाही, ती वेगवेगळ्या आशयाची असू शकते. म्हणजे तिचा मतला, म्हणजे तिचा पहिला जो शेर आहे म्हणजे मतला, म्हणजे त्याला आपण ध्रुवपद म्हणतो. पण तो मतला आणि मक्ता हा वेगवेगळ्या आशयाचा असतो. नॉट नेसेसरी की मी म्हणजे समजा काय म्हणतात की एखादा विषय सुरू आहे प्रेमाचा, तर कदाचित दुसरा शेर त्याची तो कदाचित वेगळ्या विषयावर असू शकतो. म्हणजे तो सामाजिक विषयावर असू शकतो, तो पावसावर असू शकतो, तो विरहावर असू शकतो, म्हणजे कुठच्याही विषयावर असू शकतो. त्यामुळे ही वेगवेगळा आशय घेऊन येणारी ही, म्हणून म्हणतात की प्रत्येक शेर ही एक वेगळी कविता असते. त्यामुळे हे प्रत्येक असं वेगळं बोल. आणि
आणि एकाच आशयाची, एकाच मुसलसल म्हणतात त्याला, एकाच आशयाची गझलही असू शकते, गैर मुसलसल म्हणजे वेगवेगळ्या आशयाची गझलही असू शकते, तीही गझलच असते. त्यामुळे प्रत्येक शेराचा आनंद हा आपल्याला असं नाही होणार की अरे यार आधीचा शेर गेला, अरे यार काहीतरी लिंक गेली की काय, मी नेक्स्ट आता एक शेर मिस झाला माझा, माझी लिंक तुटली, असं नसतं. प्रत्येक शेराचा आनंद तुम्ही स्वतंत्ररित्या घेऊ शकता, ही गझलेची खासियत असते. आणि कोणीतरी म्हटलंय की गझलचा रियाज कसा करावा, असा एक प्रश्न आलाय. मी तेव्हाच्या तेव्हा उत्तर देते, नताशा. हो हो. तो मी पण विचारलेला की रियाजाचं इम्पॉर्टन्स काय, ते पण सांग आणि कसा करावा ते पण सांग. रियाजाचा इम्पॉर्टन्स आता तुला तर म्हणजे सांगायलाच नको मी, कारण तू स्वतः एक टीचर आहे, तू स्वतः एका गुरुकडनं शिकतीयेस, शिकलीयेस, त्यामुळे तुला माहितीये की रियाज किंवा प्रॅक्टिस म्हणा हे काय किती महत्वाचं आहे. त्यामुळे आणि खरं तर आता आपल्याला ह्या लॉकडाऊनमुळे खरं चॅलेंज असतं की घरातलं सगळं सांभाळून आपल्याला, आणि आता बाया आणि काही कोणी नसतं, मावशी नसते, हे नसते, ते सगळं करून जे आपल्याला करायची वेळ असते तेव्हा खरी आपल्याला किंमत कळते की रियाजाचं काय किती आपल्याला वेळ मिळत होता आणि आता आपल्याला मिळत नाहीये. एनिवे, तर हा प्रश्न त्याचं महत्व विचारला म्हणजे निश्चितच. यंगस्टर्स पण नंतर व्हिडिओ बघतात आणि बहुधा म्हणजे पहिल्या जसं रियाजाचं इम्पॉर्टन्स होतं, आता कसं होतं माहितीये, एकदा दोनदा गायलं आलं ना मला, एकदा दोनदा प्रॅक्टिस झाली आलं ना मला, म्हणून मी तो प्रश्न विचारला. रियाज करताना आधी आपल्याला एखादी गझल समजा बसवायची, तर आपल्याला ती ऍटलिस्ट एक कमीत कमी एक 50 वेळा तरी आपण ती ऐकली पाहिजे, म्हणजे आपण सतत ऐकली पाहिजे की जेणेकरून त्या गझलचे बारकावे आपल्याला कळतील. आता हे मी एखाद्या गाण्याबद्दल सांगते आधी तुम्हाला. म्हणजे जनरली एक असं असलं पाहिजे की आपण एखाद्या गोष्टीचा अभ्यासही करतो, एखाद्या विषयाचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा आपण तो कसा करतो की आधी तो धडा वाचून काढतो, आधी तो लेसन आपण बाय हार्ट, म्हणजे आपण तो आधी मनात घेतो तो, म्हणजे ह्या याचा आशय आहे, याचा सारांश आहे. तसं एकदा त्या गझलेचा सारांश म्हणजे एखाद्या गीताचा सारांश, कुठल्याही नाट्यगीताचा, कुठल्याही पण गझलेचा आपण म्हणूया, गझलेचा सारांश जेव्हा माझ्या मनात येतो, मग त्याच्यानंतर पुढची स्टेप काय येते की त्याच्यातले बारकावे. जर ती एखाद्या गझल म्हणजे एखाद्या गायिकेने गायलेली किंवा एखाद्या गायकाने गायलेली आहे, तर त्याचे बारकावे मला समजले पाहिजेत, मला आले पाहिजेत तसेच्या तसे. आणि कारण ती अनेक वर्षांपासून लोकांच्या मनावर एक रूढ झालेली चाल असते, त्यामुळे ती चाल मी जेव्हा बसवते तेव्हा मला आधी त्याच्यातले बारकावे, त्याचा सारांश हे सगळं माहित पाहिजे, बरोबर. आणि नताशा 1 मिनिट होल्ड करू शकशील तू? एकच मिनिट. हो. हा. थँक्यू व्ह्युअर्स, खूप छान छान कमेंट्स देताय तुम्ही. असे सपोर्ट करत जा आणि खूप छान प्रश्न विचारताय. वन मोर क्वेश्चन. सर, कबीर गातोय साथीला तुझ्या, गोड आवाज आहे कबीरचा. ऍक्च्युली मला पण तसंच वाटलं. हिंदी आणि मराठी गझल मध्ये किती अंतर आहे, हा प्रश्न मी घेणार आहे. एक मिनिट फक्त. नो प्रॉब्लेम. हॅलो. हॅलो, ऐक ना, मी हा व्हिडिओ इथे एंड हा. करते, कारण की ना इन्स्टाचं तसं पण टाइम काउंटर असतं आणि मग परत मी सेकंड व्हिडिओ ऑन करते, परत कनेक्ट हो. ओके 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 प्लीज. हा हा हा. Okay. Okay, welcome back.
आणि Bhagyashree will be joining us in a while. So, no. Okay. And once again, पुन्हा पुन्हा जर का तुम्हाला हा एपिसोड बघायला आवडत असेल किंवा बघायचा असेल तर we are going to post it on our YouTube channel also. So do subscribe our channel, that is Nritya Darpan Kala Academy, आणि Instaवर पण तुम्ही बघू शकता. So yeah, she will be there. Hi Sureka ताई. Okay. Okay. अंबिका भाग्यश्री नाही. Okay. Okay. वेलकम बॅक एव्हरीवन. भाग्यश्री थोड्याच वेळात जॉईन होईल आपल्याला. सो होपफुली यू ऑल आर लाइकिंग द एपिसोड ऑफ पर्णिका. आणि या सिरीजला म्हणजे जसं सचिन सुशील सर येऊन गेले आणि खूप सारे दिग्गज म्हणजे हु आर ॲक्च्युली वर्किंग इन टू इंडस्ट्री. ऑल टू ऑल दोज पीपल, थँक्यू फॉर गिविंग अस युअर प्रेशियस टाईम. वन्स अगेन थँक्यू. आणि खूप चांगली आणि इम्पॉर्टंट माहिती, इन्फॉर्मेटिव्ह माहिती तुम्ही शेअर केलीत in all the videos. So once again, thanks to all of the people who have joined us in Parnika series. And hopefully Bhagyashree join us back. ओके. मीनवाईल जर का कोणाला प्रश्न विचारायचे असतील, मीनवाईल भाग्यश्री जॉईन व्हायच्या आधी, इफ एनी वन ऑफ यू हॅव एनी क्वेश्चन, तुम्ही क्वेश्चन विचारू शकता. आणि हाय 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 या ओके. Okay. Yeah. Not able to see her. Let's see.
joining us back. हाय Welcome back. हाय हाय. Okay. सर, तू रियाजाबद्दल सांगू शकतेस? हा अ, रियाजाबद्दल मला हेच सांगायचं की जसं आपण अभ्यास करताना किंवा एखाद्या गोष्टीचं वाचन करताना एखादी गोष्ट आपल्याला जी आवडते ती करताना आपण करतो तेच करायचंय. म्हणजे आपल्याला एक तर ती गोष्ट ऐकणं सगळ्यात आधी. एखादी गझल मी बसवणार आहे किंवा मला एखादी गझल बसवायची आहे किंवा एखादी गझल कंपोज करायची त्याच्या आधी ती वाचणं, त्याच्यानंतर त्याच्या सुरावटीचा रियाज करणं आणि एखादी गझल मी ऐकून बसवतीये कुठचंही गाणं घे तर त्या गोष्टी त्याच्यातले बारकावे एस्पेशली गझलचं मी तुम्हाला सांगते. आणि ओव्हरऑल तर आपल्याला माहितीच आहे की सुराचा आणि तालाचा किती रियाज करावा लागतो आपल्याला. सारेगमपधनीचा हे घोटावं लागतं त्याच्यात म्हणजे बेसिक अलंकार पलटे आपल्याला घोटावे लागतात आपला आवाज तयार करण्यासाठी. म्हणजे त्या मुरक्या त्या हरकती जेव्हा आपल्याला गझलमध्ये हव्या असतात कुठल्याही गाण्यात हव्या असतात तेव्हा त्याचा रियाज करण्यासाठी आपल्याला ते पलटे रियाज करणं. मग आपल्या लाईव्ह तबल्याबरोबर ते गाणं. जसं आपण टाल मशीन बरोबर गाणं वेगळं पण एखादं लाईव्ह तबलजी बोलवून गाणं त्यांच्याबरोबर आपल्या गझला म्हणून बघणं किंवा जे काही आहे आपलं जे काही आपण गातो तो एक रियाज त्यांच्या समोर करणं हे खूप गरजेचं असतं. आणि गझलेसाठी तर मेन म्हणजे जसं मगाशी सांगितलं तसं की त्याच्या सर्वांगीण त्याचा विचार करून ती प्रेझेंट करणं. पण त्याच्या आधी एक स्वराचा तालाचा ती गझल कशी आहे ते एक माहीत करून घेणं आणि अर्थात आणि त्याच्याच बरोबर त्याचा रियाज म्हणजे एक आवाजाची धाटणी आवाजाचा लगाव या सगळ्याचा रियाज सगळ्याचा विचार आपल्याला मेन म्हणजे करावा लागतो. ओके. भाग्यश्री, मगाशच्या पहिल्या एपिसोड मध्ये एक क्वेश्चन आलेला. तो असा होता की मराठी गझल आणि उर्दू गझल मध्ये काय डिफरन्स आहे? मराठी गझल आणि उर्दू गझल मध्ये डिफरन्स पहिली गोष्ट मी सांगितलं तसं व्याकरण की हा सगळ्यात बेसिक आणि मेन त्याच्यातला फरक आहे. फरक म्हणण्यापेक्षा त्याच्यातला एक गोष्ट आहे ही कॉमन गोष्ट पण आहे. पण कॉमन असूनही एक वेगळेपण कसं आहे की दोघांचंही काय म्हणतात व्याकरण हे वेगवेगळं आहे. म्हणजे उर्दूचं व्याकरण म्हणशील तर ते थोडं वेगळं आहे कारण त्याचे जे छंद आहेत त्याचे जे काय म्हणतात त्याला छंदच म्हणू शकतो त्याला. अजून एक शब्द आहे तो मला आठवत नाही मी सांगते तुला. त्याची जी वृत्त आहे ती वेगळी आहे कारण ती मराठीत आपण उर्दूत अर्थात उर्दू हा बेस आहे उर्दूतून आपण मराठीत ते घेतलेला आहे कारण त्याचा अभ्यास सुरेश भट आणि त्याचा अभ्यास कविवर्य सुरेश भट आणि माधव जुलियन यांनी केला आहे. या दोघांनी हे मराठी जाणण्याचं काम अर्थात खूप मोठं आहे त्यांचं हे सगळ्यांना माहिती आपल्याला. सो काय म्हणतात की तो जो एक बेसिक डिफरन्स आहे दोघांमधला हा सगळ्यात महत्वाचा डिफरन्स आहे की त्याचं व्याकरण दोघांचंही वेगळं आहे. त्याचबरोबर आता जर तू म्हणशील की त्याच्यातले राग किंवा ताल किंवा त्याची सुरावट हे तर आपण वेगळे पण त्याच्यात म्हणू शकत नाही कारण शेवटी ते गाणं आहे. त्याची चाल ही सिमिलर असू शकते किंवा राग आपण सिमिलर कारण राग आणि हे सगळं मेन आहे ना. राग ताल हे तर बदलणार नाहीयेत त्यामुळे ते कुठच्याही मराठीमध्ये घे किंवा उर्दूमध्ये घे ते तर सेमच असणार आहेत. फक्त गायकी आपण शब्दानुसार तो माणूस किंवा तो कलाकार कुठच्या प्रांतातून आला आहे हे सगळं मॅटर करतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता गुलाम अलीजी साहेब हे पंजाबातून आलेले तर त्यांच्या सुरुवातीच्या काही गझलांमध्ये एक पंजाबी अंश आपल्याला जाणवतो आणि त्यांच्या स्वतःही पंजाबी मधल्या अनेक सुंदर गझला आहेत अनेक सुंदर. सो आपण असं म्हणू शकतो की भाषा एक डिफरन्स मेन डिफरन्स त्याबरोबर त्याचं व्याकरण त्यामुळे ह्या दोन गोष्टी आल्या ह्या दोन गोष्टी महत्वाचा एक फरक आहे. आणि भाषा वेगळी असल्यामुळे अगेन त्याचं उच्चारण त्याचा लहेजा आपण ती व्यक्ती कशी आहे ती व्यक्ती काय तिला तालीम कशी मिळाली ती कुठच्या प्रांतातून आहे किंवा तिचा स्वतःचा काय वेगळेपणा आहे तिचा काय विचार आहे त्या गझलेवर तर ते अगेन तो एक मोठा डिफरन्स होऊ शकतो त्या दोन गोष्टींमध्ये दोन गझलांमध्ये.
सो बाकी असा खास डिफरन्स आपण म्हणू तसा मला तरी काही वाटत नाही. मे बी माझ्याकडनं मला एवढी माहिती नसेल, पण मला तरी असं वाटत नाहीये. ओके. भाग्यश्री, मगाशी तू बोलली की लाईव्ह तबल्यावरची प्रॅक्टिस. तर बहुधा असं होतं की विथ द टाइम ना, मेनी ऑफ द टाइम्स आता असं होतं की रेकॉर्डेड वरच आपण जास्त प्रॅक्टिस करतो आणि लाईव्ह कुठेतरी, म्हणजे कारण की लाईव्ह कॉस्टली पण असतं, कॉस्टली असतं, कॉस्ट फॅक्टर येतोच लाईव्ह मध्ये. तर बहुधा असं होतं की लाईव्ह परफॉर्म करण्याऐवजी रेकॉर्डेड वर जास्त भर दिला जातो. पण लाईव्हची जी मजा असते ती काही वेगळीच असते. आणि लाईव्ह का केलं पाहिजे, म्हणजे जे लाईव्ह मधनं शिकायला मिळतं आणि जे रेकॉर्डेड आहे त्यातलं डिफरन्स सांग. तू म्हणालीस तसा एक कॉस्टली एक्सपेन्सिव्ह आहे. म्हणजे कुठची कला शिकणं हे पहिली गोष्ट एक्सपेन्सिव्ह आहे. हे आधी आपण काय म्हणतात त्या जे कोणी ऐकतायत किंवा मला असे प्रश्न विचारतात पालक की हे कसं असतं, एवढा खर्च कसा येतो. कारण ते इन्स्ट्रुमेंट्स नाही म्हटले तरी महाग असतात अगं. ते हार्मोनियम घे, तानपुरा घे. आता साधं तू ऍप जरी डाउनलोड करायचं म्हटलंस, आता आय तबला प्रो ऍप आहे, ते 2-2,500 आहे. म्हणजे अगेन यू हॅव टू पे समथिंग फॉर इट. सो ते एक एक्सपेन्सिव्ह गोष्ट आहे. मग तू चित्रकला घे, ते कलर्स, ते ब्रश, ते कॅनव्हास आणि ते सगळं अगेन यू हॅव टू पे मनी, लॉट्स ऑफ मनी. आणि त्याच्यातनं परत आपण काही अपेक्षा नाही ठेवू शकत की आपल्याला त्याचं सक्सेस मिळेलच का नाही. कारण आपण कलाकार आहोत, आपण सॅटिस्फाईड कधीच नसतो आणि आपण नसावं. आणि आपण अपेक्षा ठेवू शकत नाही की मला हेच ह्याच्यातून असंच मिळणार आहे, मला असंच की बाबा मी शिकले आता. म्हणजे अगेन की जर मी डॉक्टर आहे, मी जर माझा नवीन दवाखाना टाकला आहे, तर मला एस्टॅब्लिश व्हायला वेळ तर लागणार ना. तर अगेन हे सगळीकडेच अप्लिकेबल होतं. कलेत थोडासा स्ट्रगल जास्त असतो, जो सगळीकडे असतो, मी नाही म्हणत, पण कलेत अगेन असतो थोडा जास्त. हे तुला खूप चांगलं माहिती आहे. सो तर असं मला वाटतं की हे या गोष्टी आणि लाईव्ह बरोबर हे सगळं असू नये, या गोष्टी असू नये. लाईव्ह बरोबर प्रॅक्टिस करणं हे का महत्वाचं आहे, कारण आपण ताल मशीन बरोबर जे आपल्याला प्रोग्राम येतात तेव्हा आपण ताल मशीन बरोबर नाही ना ग गात, आपण लाईव्ह तबल्याबरोबरच गातो. आणि त्याच्याबरोबर त्या लाईव्ह ठेक्याबरोबर जे मजा घेत आपल्याला गाता येतं किंवा तुला डान्स करताना जी मजा येते ती फार वेळ तू रेकॉर्डेड किंवा ह्या गोष्टींवर नाही घेऊ शकत. ऑब्व्हियसली हे आमच्या बरोबर पण ऍप्लिकेबल आहे की जे लाईव्ह तबल्याबरोबर जी मजा आहे त्याच्यामधून ते नॉलेज येतंय. आणि जेव्हा मी 4 वेगळ्या तबलजींबरोबर गाणार आहे तेव्हा त्या 4 वेगळ्या तबलजींचा विचार, त्या वेगळ्या तबलजींची वेगळी तालीम आणि वेगळं त्यांचं वाजवणं स्वतःचा विचार टाकून हे मला अभ्यासाला मिळणार आहे. आणि जर मला ऐनवेळी मोठी मैफिल आहे आणि माझा नेहमीचा तबलजी नसेल, दुसरा तबलजी आला ऐनवेळी, तर मला असं नाही होतं का मग की हा नेहमीचा तबलजी आला नाही, आता मी कसं गाऊ. मी कोणाही बरोबर गायलं पाहिजे. सो त्याच्यासाठी मला ही प्रॅक्टिस असणं गरजेचं आहे, नाही का. अगदी बरोबर. आणि लाईव्हचे एक्सपिरियन्स पण खूप मजेशीर असतात आणि आय डोंट नो मेमोरेबल असतात. मजा असते लाईव्ह मध्ये खूप जास्त. खूप. म्हणजे जसा माहोल बनत जातो ना तसं यू डोंट नो. ओके. खरंय. प्युअर क्लासिकल गाणं आणि प्युअर गझल गाणं याबद्दल थोडं कळू शकेल का प्लीज. प्युअर क्लासिकल आणि प्युअर गझल हे क्लासिकल मधनच डिराईव्ह झालेले असले किंवा क्लासिकलच बेस असला तरी पण हे वेगळंच आहे, हे आपण ऐकूनही सांगू शकतो. म्हणजे कारण जेव्हा आपण एखादा राग ऐकतो त्याची जी बढत आहे, त्याची जी एक राग शुद्धता आपण पाळतो, त्याचं एक ताल तंत्र आपण पाळतो, जे अर्थात गझलमध्ये पण पाळतो. आणि गझलमध्ये पण आपल्याला आपण गझलमध्ये थोडं ऑफबीट जाऊ शकतो किंवा आपण राग बाह्य विचार करू शकतो. अर्थात म्हणजे आता एखादा मला राग मी घेतला आहे, मी समजा भूप घेतला आहे, राग भूप आहे, सा रे ग प ध सा सा ध प ग रे सा, मी त्याच्या बाहेर नाही जाऊ शकत, त्याच्यामध्ये मध्यम नाही घेऊ शकत कारण त्याच्यात मध्यम आणि निषाद हा वर्ज्य आहे. पण समजा मी एखादी गझल भूप मध्ये मानलीये, पण मला असं वाटलं की याच्यात मध्यमाचा अंश मी टाकला तर ते छान वाटू शकेल. तर अगेन
की मी त्याच्यात एक लिबर्टी मला मिळते. उपशास्त्रीय प्रकाराची खासियतच असते की आपल्याला त्याच्यात थोडी लिबर्टी मिळते स्वरांबाबतीत किंवा रागाबाबतीत एस्पेशली. सो हे त्यामधला एक डिफरन्स आहे प्युअर क्लासिकल आणि प्युअर गझल. आणि प्युअर गझल सिंगिंग, प्युअर क्लासिकल म्हणजे आपण असं नाही म्हणू शकत. आपण जशी मेहनत करू, आपण ज्या मार्गाने, आपण ज्या लोकांचं ऐकून किंवा जे आपल्याला गुरु शिकवतात त्यानुसार आपल्या कुवतीप्रमाणे आपण घेऊ, ती आपण गायकी म्हणू शकतो. आपण त्याला असं प्युअर किंवा असं प्रमाणबद्ध नाही म्हणू शकत. कारण म्हणूनच तर आपल्याकडे 4 घराणी आहेत, तबल्यामध्ये पण एक 6 घराणी आहेत. तर त्याच्यामुळेच ती घराणी झाली आहेत की काय म्हणतात, सगळ्या गोष्टी या प्युअर नसतात अगं. म्हणजे हो, असं मला ते तर वाटतं आहेच. अगेन, किंवा प्युअर नसतात. ह्या प्रत्येक हम्म. व्यक्तीनुरूप बदलत जातात. अर्थात त्याला एक आराखडा असतो आणि तो असावा. आणि त्याचबरोबर त्याला एक चौकट असते. ती जर पाळून आपण बाकीच्या हो. गोष्टी करत असू तर म्हणजे आपल्याला काही हम्म. अडचण नाहीये. अगदी अगदी बरोबर. आणि खूप म्हणजे जसं आता तू घराण्याचं बोलली तर त्याच्यामुळेच तर ती घराणी डेव्हलप होत गेली ना. म्हणजे प्रत्येक गुरुकडनं काही ना काही कॉन्ट्रीब्युशन येत येत ते घराणं डेव्हलप होत गेलं. दॅट इज देट. ऑब्विसली लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक गझल, आणि ह्या कार्यक्रमाची सांगता तू तुझ्या गझलेनी करावी. तत्पूर्वी Yes. थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉईनिंग अस आणि एवढी सुंदर इन्फॉर्मेशन शेअर केल्याबद्दल थँक्स अ लॉट. पुन्हा ये आणि आफ्टर लॉकडाऊन कोणत्या तरी प्रोग्राम मध्ये नक्की. नक्की. पहिली गोष्ट, मला जेवढं माहितीये तेवढं मी सांगण्याचा प्रयत्न केला. मला फार माहिती अशात असं नाहीये. माझ्यापेक्षा अजून खूप लोक आहेत ज्यांना भरपूर काही माहिती असतं. पण मी एक छोटासा भाग म्हणून एक तुम्हाला बोलवलंय, तर मी मला जेवढी माहिती आहे तेवढी प्रामाणिकपणे तुमच्यासमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय. आणि मी एक मेहदी हसन खान साहेबांची एक गझल गाणार आणि त्यानंतर मी शेवटची गझल गाणार. त्यांचं फक्त एक मतला गाणार आहे जी मला फार आवडते ओके. गझल. आणि मग शेवटची गझल मराठी गझलेने मी शेवट करते. एक मला पॉइंट ऍड करायचा आहे. आता जे तू बोललीस ना, म्हणजे हे आर्टिस्ट मध्ये असलं पाहिजे. म्हणजे बहुधा असं होतं की इन प्रेझेंट जनरेशन हे आढळतं की आता जसं तू बोललीस की माझ्याकडे जे नॉलेज होतं ते मी पास ऑन केलं, पण बहुधा हे एक्सेप्टन्स करायला खूप गट्स लागतात. आणि यू नीड टू बी रिअली हंबल टू एक्सेप्ट, हा मला पण शिकण्याची गरज आहे, तू अजून शिकतेस. तो एक मुद्दा राहून गेला की तू अजून शिकते. म्हणजे शिकण्याची ही जी प्रोसेस आहे ना, खूपदा असं होतं अरे आता काय शिकायचं, एवढं झालं ना, तर ह्याच्या पुढे येतं मला सगळं. शिकण्याचा इम्पॉर्टन्स किती आहे ते सांग ना जरा दोन शब्दात. नाही, मला जर येतं असं मी म्हंटल तर तिकडेच माझ्यातला कलाकार, जर मला व्हायचं असेल चांगला कलाकार, तो तिकडेच थांबतो आणि तिकडेच संपतो. त्यामुळे पहिली गोष्ट मला येतं हे तर डोक्यातनं काढूनच टाकलं पाहिजे. आणि आपण तर म्हणजे कोण आहोत ग, आपल्यापेक्षा मोठे मोठे कलाकार आहेत. एक मिनिट गायत्री. कबीर कुठे चाललास तू? कुठे चाललास? खूप छान मुलाखत झाली नताशा आणि भाग्यश्री. तुम्ही दोघीही खूप कौतुक, तुम्ही खूप कौतुक वाटचालीस शुभेच्छा. गॉड ब्लेस यू. भेटूया खरंच. हो, नक्की भेटूया. हॅलो. येस. हॅलो. हा, तर मला असं म्हणूनच नाही चालणार. जर मला एक चांगलं माणूस पण व्हायचं असेल तर मी असं नाही म्हणू शकत बघ एखादी चांगली व्यक्ती असं नाही म्हणत ग की मला काय, मी तर सगळं परिपूर्ण आहे, मला तर सगळं येतं, असं नाही म्हणू शकत. मग तो चांगला माणूस कुठे झाला, तो हंबल व्यक्ती कुठे झाला, कुठे झाला, ते तर आहेच. उर्मिट झाला. तो उर्मिट झाला. मग तर तसंच कलेचं पण आहे. सच्चा कलाकार कधीच ही गोष्ट बोलत नाही आणि जो कलेला आदर करतो ती व्यक्ती कधीच नाही असं, म्हणजे शिकतच राहावं असं वाटत असते कारण की त्या लोकांना पण. अगदी बरोबर. आणि तेच योग्य आहे. आणि तू बघ ना की मोठे मोठे कलाकार हे सगळं असं म्हणतात की आज बस
काय म्हणतात, जर मला किशोरीताई असं म्हणायच्या की मला आज फक्त त्या षड्जाने दर्शन दिलं तर खूप होईल. म्हणजे तर ती व्यक्ती एवढी त्या लेवलची, म्हणजे एवढ्या मोठ्या त्या व्यक्ती जर असं म्हणू शकतात, तर आपण तर म्हणजे हे असं म्हणणंच चुकीचं आहे. असा विचार येणं पण आपल्या मनात चुकीचं आहे की मला सगळं येतं, मला सगळं माहितीये. मला येतंय हे मला माहितीये, मला अजून करायचंय मला माहितीये, मला हे बाकीचं सगळं काय म्हणतात जग ठरवेलच किंवा लोक सांगतीलच आपल्याला. पहिला एक्सेप्टन्स खूप महत्वाचा असतो. सेल्फ एक्सेप्टन्स जे असतं ना, की एक्झॅक्टली तिथूनच मला असं वाटतं की आपण शिकत जातो आणि आपल्याला एक शिकण्याची ऊर्जा मिळत जाते. कमिंग बॅक टू युअर गझल. जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद, हौसला देना उन्हें मेरे खुदा मेरे बाद, जिंदगी को ना बना ले वो सजा मेरे बाद. ही माझी आवडती गझल होती खास साहेबांची, जी मी गायले. मी आता शेवटची गझल घेते. थँक्यू. त्याच्यानंतर मी तुला गायचंय? लवकरच आम्ही कबीर सिवण गाणं ऐकणार आहोत. काय माहित तो काय करणार आहे. प्रयत्न तर असेल. हो ऐकवणार म्हणतोय तो, ऐकवणार म्हणतो. अरे वा, गुड. ओके. वेदनांना सोसण्याची सवय झाली, वेदनांना सोसण्याची सवय झाली, सुसताना हासण्याची
मीन माझ्या आसवांचे लाड केले, आसवांना बरसण्याची सवय झाली. हसण्याचा खुळा, हसण्याचा खुळा, प्रयास नको. हसण्याचा खुळा, प्रयास नको. हसण्याचा खुळा, प्रयास नको. आसवांना आसवांना उगाच त्रास नको. हसण्याचा खुळा, प्रयास नको. एक शेर पेश करते. मी जरी चालले 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 मी विरान देशाला, चालले मी विरान देशाला, चालले 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 मी विरान देशाला, विरान विरान देशाला चालले मी. आ चालले 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 मी विरान देशाला, सोबतीला सोबतीला तुझा सुवास नको. सोबतीला तुझा सुवास नको. आसवांना आसवांना उगाच त्रास नको. हसण्याचा खुळा, प्रयास नको. प्रयास नको. प्रयास नको. ओ क्या बात. धन्यवाद. खूप 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 सुंदर. तू गातच राहा, आम्ही ऐकत राहतो. कसं फील होत होतं. नक्की नक्की नक्की. डेफिनेटली आपण नेक्स्ट टाइम तुला नक्की बोलू, आणि तेव्हा तू नुसती गाणी का, लेट्स प्लॅन आउट समथिंग नक्की लाईक मला आवडेल. करूया. खरंच प्लॅन करूया. लवकर बरी हो पहिला तर. येस येस That is important. Health is बरी हो. येस. Once again, thank you for joining.
जॉईनिंग अस. तुला कसं वाटलं ते येऊन? मला खूप छान वाटलं आणि मी सगळ्या रसिकांचे आणि जे कोणी आपल्याला जॉईन होत आहेत नव्याने आणि जे कोणी कमेंट करतायत त्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार मानते. की मी फक्त एवढंच सांगते की माझ्याकडचं जे काही आहे, मला जे काही भावतंय गझलबद्दल, जे काही मी सांगू शकते ते मी माझ्या परीने सांगितलंय. त्यात कदाचित काही कमी असू शकते आणि नक्की कदाचित ते आहेत. तर तुम्ही नक्की म्हणजे त्याचा पण पडताळणी करा. तुम्ही पण अभ्यास करा. तुम्हाला जर त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचं असेल तर तुम्ही त्याचा अभ्यास करा. नक्कीच ही खूप एक सुंदर गोष्ट आहे. आणि मला तुझं प्रेम, तुमचे आशीर्वाद असेच मिळू देत, असेच लाभू देत हीच तुमच्याकडे आशा करते. आणि माझ्या या प्रवासाला किंवा माझं हे जे तुमच्यापर्यंत पोहोचवणं आहे शब्दाचे, तो अजून काय म्हणतात ताकदीने अजून खूप चांगल्या पद्धतीने होऊ देत हीच आशा करते. नक्की आणि नक्की नक्की थँक्यू होईल. नताशा, तुला खूप खूप थँक्यू. नृत्य दर्पण कला अकॅडमीचे थँक्यू की त्यांनी मला आज इथे बोलवलं. खूप थँक्यू खूप आभार. भाग्यश्री फॉर जॉईनिंग अस. आणि सगळ्या व्ह्युअर्सचे पण थँक्यू. पांडे 8507, तुम्ही खूप अप्रतिम प्रश्न विचारलेत आणि तुमचा जो रस होता तो दिसून येत होता. सुशील सर, थँक्यू. एव्हरीवन, लॉट फॉर जॉईनिंग. सुशील दादा, येस येस. असे सपोर्ट करत राहा आणि पुन्हा भेटू विथ न्यू एक्सपोनेंट ऑफ व्हेरियस फील्ड ऑफ आर्ट. तर नक्की तू भेटू. खूप छान एक राबवतेस, खूप छान एक करतेस. खूप 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 छान चाललंय तुझं. त्याच्यासाठी तुला खूप खूप अभिनंदन आमच्याकडून. आणि असं सुरू राहू देत आणि नंतर पण आपण भेटू, नक्कीच प्रत्यक्षात भेटू. लाईव्ह हे असं होण्यापेक्षा आपण लाईव्ह भेटू, प्रोग्राम मधून भेटू. थँक्यू. कारण की बहुधा जेवढी लोक आली ना त्यांना हा उपक्रम आवडला, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. आणि त्याचं म्हणजे कारणच हे होतं, एक शॉर्ट मध्ये शेअरिंग करायला आवडेल. कारण की आताचं जसं हे चाललं आहे ना, म्हणजे एक कलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो बदलत चाललाय, तर बहुधा असं होतं खूप असे प्रश्न असतात ज्यांना उत्तरं असतात, तर कलाकार आपल्याकडे उत्तरं असतात, डिस्कशन होणं खूप गरजेचं आहे. गोष्टी पोचणं खूप गरजेचं आहे. तर प्लीज शेअर दिस व्हिडिओ. मी युट्यूबवर पण टाकणार आहोत. मला वाटेल पुन्हा पुन्हा बघावं, जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि लिंक अर्थातच मी तुला पण पाठवतो. नक्की नक्की नक्की. नृत्य दर्पण कला अकॅडमी इज द नेम ऑफ अवर यूट्यूब चॅनल. सो डू सबस्क्राईब अँड शेअर द व्हिडिओ. थँक्यू भाग्यश्री पुन्हा एकदा. टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ आणि परत भेटू. येस, नक्की. थँक्यू. बाय. बाय.